Welcome back. In the previous video, we have studied few examples of vector spaces. We've already studied what is a vector space, and today we are going to see sub, a small vector space inside a vector space. Suppose I have a big vector space. I'll call it as V. Inside this vector space, I will try to find out another small part of it which again acts as a vector space. Okay, and such a space is called as a vector subspace of V. Now, typically by definition, what will this be? Any subset of a vector space V. We call it as a vector subspace of this vector space V over the field F if W itself becomes a vector space under the same operations of V. W itself is a vector space under operations of V. So now if I take any non-empty subset, if I want to check whether it is a subspace of V, I should take this non-empty set together with operations of V and verify all the axioms of vector space for this non-empty subset W. Okay, so this is what is meant by a vector subspace, a small vector space inside a bigger vector space. Now there are few examples, there are few things which directly come into the picture. So what if I take the subset of V as V itself? We can have many subsets, right? Therefore, it starts from the smallest subset, it is the zero space or the zero set, and it can go on getting bigger and bigger and bigger, and the largest subset of V is V itself, right? Therefore, what about these two now? These are the familiar ones in all the vector spaces. V is a subset of V itself. Will it be a subspace over V? Yes. V under operations of V, it is already a vector space. Therefore, V is a subspace of itself. What about the zero space? Zero space is nothing but the set containing the identity element under addition. This becomes a subspace of this space V. Why? It contains only the identity element, and trivially all the operations of the vector space will hold on this non-empty subset also. Therefore, this also is a subspace of the vector space V. Therefore, these are two subspaces which always exist for any given vector space V, and these subspaces are called as the trivial subspaces. ಯಾವ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಈ ಎರಡು ಸಬ್ಸ್ಪೇಸಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ. Therefore, these are called as the trivial subspaces for the vector space V. Any other subspaces other than these two subspaces are called as non-trivial subspaces. Any other subspace other than this, it is called as a non-trivial subspace, right? Now, this trivial subspace, it is also called as an improper subspace. Any non-trivial subspace is also called as a proper subspace of the vector space. Now, even subset ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಾನು, any given vector space, ಯಾವುದೋ non-empty subset ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. I want to check whether it becomes a subspace of this vector space V. ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು subspace ಅಂದರೆ? It should be a vector space by itself, taking all the properties, taking the operations on the vector space V. Therefore, the vector space ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ I should check the entire list of properties of the vector space definition. ಇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ it is
Okay, but then it takes a lot of work, it takes a lot of computations to check whether a given non-empty set becomes a subspace of the bigger vector space V. Therefore, ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಟು ಯೂಸ್. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಮಗೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ವೇ ಆಫ್ checking whether a given subset becomes a subspace of the vector space V. Okay, therefore we will see what is that particular result now. Now this is the result which helps us in checking whether a given non-empty subset is a subspace of the given vector space. Okay, a non-empty subset W of a vector space V is a subspace of V if and only if these two conditions are satisfied. It is a necessary and sufficient condition. Therefore, this is a very strong result. ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೂ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. What are the conditions? If it is to be a subspace, then if for all alpha beta belongs to the vector space, for all alpha beta belongs to W, alpha plus beta should belong to W. ಅಂದರೆ W ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಇನ್ W. The second property, for all elements in the field and a vector in W, A alpha also should belong to W. Okay, so ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಸಬ್ಸೆಟಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಸಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸಬ್ಸೆಟ್, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಎಡಿಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂದ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ದ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು W. Therefore, the set should be closed under scalar multiplication. ಎಡಿಷನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಫ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, then the given non-empty set becomes a subspace of the vector space. If and only if ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು, subspace ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ these two conditions are satisfied, and the reverse, if these two conditions are satisfied, the non-empty subset becomes a subspace of the vector space. ಇದೆರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಎಡಿಷನಲ್ಲೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲೂ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬೀಟಾ ಶುಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು W ಅಂತ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಾಕೋಬೋದು. It is closed under addition, it should be closed under scalar multiplication. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಡಿಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಇದೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್. ಹಿಯರ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೋಸ್ ಟು ಆರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್, ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ space W. Therefore, in short, instead of proving these two, I can also write A alpha plus B beta belongs to W for alpha beta belonging to W and AB belonging to the field F. We shall see how to prove this. ಎರಡು ಕಡೆನೂ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೆಸಸರಿ ಮತ್ತು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. So I will be proving the direct part. Direct part andre already I will assume that this non-empty subset W is a subspace. W is already a subspace of the vector space V. Then I have to say that these two conditions are satisfied, or at least E condition satisfy agutte anta nanu helbekagutte. Already a subspace ಅಂದರೆ by definition it is a smaller vector space, ಒಂದು ಚೋಟ vector space V ಒಳಗಡೆ. Therefore already it is closed under addition, it is already closed under scalar multiplication. Therefore trivially these two conditions are satisfied, or it implies that A alpha plus B beta belongs to W for AB belongs to F and alpha beta belongs to W. ಯಾಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.
ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸು ಅಷ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ದೇ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಹೋಲ್ಡ್. ದೇ ಫಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್. ಸೊ ಉಲ್ಟಾ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಉಲ್ಟಾ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾನ್ವರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಆದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ನಾನು ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೆಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಹಿಯರ್. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ closed under addition, it should be associative under addition, there should be an identity in addition, there should be an inverse for every element under addition, ಆಮೇಲೆ it should be commutative under addition. ಅಂದರೆ W under addition should be an abelian group ಅಂತ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸೇರಿಸಿದರೆ W under addition is an abelian group ಅಂತ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಎ ಬಿ ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಪಿ ಆಲ್ಫಾ ವಿತ್ ಪ್ರಾಪರ್ ನೊಟೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ. ಆಮೇಲೆ 1 ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ W ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿ. ಈ ಎಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿ ಓನ್ಲಿ. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತು? ನಮಗೆ ಇದೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು. ಇದೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಎಡಿಷನ್, ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ಯಾವುದಾಗಿದೆ? ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಆಮೇಲೆ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡೋಣ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಂಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ W ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರೋದನ್ನು ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ 3 ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. W ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗಡೆನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರದ್ದು ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ W ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ V. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ V ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇನ್ V. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೂಡ V ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ W ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ದೆನ್ ಐಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಲ್ಫಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೀಟಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ. ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಯಾವುದೇ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದನೇ ನಾನು 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ W ಒಳಗಡೆ ನಾನು 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ W ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ V. ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ V ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಬಿಕಾಸ್ V is already commutative under addition, W ಕೂಡ commutative under addition. Therefore, all these axioms will directly follow for us. Next, identity. ಐಡೆಂಟಿಟಿನೂ ಇದೇ ಥರ ಬರಿಬೋದಾ? V ಅಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇದೆ, W ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೂ. ಯಾಕೆ ಟ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ? ಐಡೆಂಟಿಟಿ ವಿದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ W ಹೊರಗಡೆ ಬೇಕಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇನ್ಸೈಡ್ W. ನಾವೇನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ? W ಒಳಗಡೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಹೌ ಡು ವಿ ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್? ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವುದು? ಫಾರ್ ಗಿವನ್ ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಎ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬೀಟಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಶೆಲ್ ವಿ ಡು? ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಝೀರೋ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಎ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬೀಟಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ 0 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ? ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೇಗಾದರೂ 0 ಆದರೆ ದೆನ್ 0 ವಿಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಇದು 0 ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 0 ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು 0 ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0, ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0. ವೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಆಸ್ 0? ನಾನು ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸನ್ನು 0 ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 0 ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ವಿಲ್ ಬಿ 0, 0 into beta will be 0 and sum of 0 is again 0. Therefore, because ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ ಎ ಬಿಗೂ ಕೂಡ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡೂ 0 ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡೂ 0 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 0 ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ 0 ಇಂಟು ಬೀಟಾ. ಇಟ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಎ ಬಿ ತಗೊಂಡ್ರು this product, this element A alpha plus B beta should belong to W. Therefore, in particular, if I choose A as 0, B as 0, then also this should belong to W. This is nothing but 0 into alpha is 0, 0 into beta is 0, therefore 0 plus 0 belongs to W. 0 plus 0 is again 0, therefore 0 belongs to W. Therefore 0 identity element ನಮಗೆ W ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ಲ, W ಒಳಗಡೆನೇ ಇದೆ. therefore identity element exists in W. ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ಥರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೂ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೆಗಿಬೋದ ನಾವು? ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನಮಗೆ? ಇಫ್ ಐ ಚೂಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕೂಡ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗಪ್ಪ ಇದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ಶಲ್ ಯೂಸ್? ವಾಪಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರುವ ಆಲ್ಫಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ದೇಫೋ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಗಬೇಕು ನನಗೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಬೀಟಾ ಬೇಡ ನನಗೆ. ದೇಫೋ ವಾಟ್ ಶಲ್ ವಿ ಚೂಸ್? ಬಿ ಆಸ್ ಬಿ 0 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಗ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ 0 ಆಯಿತು. ಆಲ್ಫಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಗಬೇಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಎಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ -1. -1 ಅಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ. 1 ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, 1 ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದು ಎ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್. ಎ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎವ್ರಿ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಇನ್ ಜನರಲ್ 1 ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ 1 ಇದ್ದರೆ ಅದರದ್ದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ -1 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎ ಐ ವಿಲ್ ಚೂಸ್ ಆಸ್ -1. ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? -1 into alpha plus b is taken as 0, 0 into beta belongs to W. This is minus alpha plus 0 belongs to W, that is minus alpha belongs to W. Therefore, alpha W alittu andre if I choose A is -1, B as 0, then minus alpha belongs to W. Therefore, this condition is also satisfied. For under addition, every element has an inverse. Therefore, ishtu kuda namge satisfy ಆಯಿತು. The remaining 3 things. Distributive property. ವಾಪಸ್ ಇದೇ ಥರಕ್ಕೆ ಬರುವ ನಾವು. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಐ ಸೆಡ್ ವಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? The distributive properties we have is A into alpha plus beta should be equal to A alpha plus A beta. ಆಮೇಲೆ A plus B into alpha should be equal to A alpha plus B alpha. ಇದು ಎರಡು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಮಗೆ. These two properties are holding for the entire vector space because V is already a vector space. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. W is a part of this bigger set. Therefore, automatic ಆಗಿ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Therefore, distributive properties will be automatically satisfied because V is already a vector space. ಆಮೇಲೆ
AB into alpha should be equal to A into B alpha. This is the associativity property. Okay, that also is holding in the complete set, therefore the smaller set ali kuda hold agutte. It is already a part of this one, therefore it will hold in this set also. This also is satisfied. 1 into alpha is alpha. Okay, 1 into alpha. ಆಲ್ಫಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಡೀ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ಫಾ ತಗೊಂಡ್ರು 1 ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ. ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ 1 ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಒಂದಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿಯೇ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಸೆಟ್ಟು ಒಳಗಿದೆಯಾ ಹೊರಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಳಗಿದೆಯಾ ಹೊರಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇವೆ ಅದು ಒಳಗಿದೆಯಾ ಹೊರಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಕ್ಲೋಜರ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಾ, ಇದು ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಾ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಾ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿಫೈಡ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಗಿವನ್ ನಾನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಶಾರ್ಟನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಏನು ಕೇಳುತ್ತೆ ಇದು? ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಸಾಕು, ದ ಗಿವನ್ ನಾನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಯಾವುದೇ ನಾನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ result, it is a necessary and sufficient condition. Necessary condition ಯಾಕೆ? ಇದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್ ಆದರೆ ಇದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಸಸರಿ ಯಾಕೆ? ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಇದಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಸಸರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ a subset being a subspace. ಓಕೆ, ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಓಕೆ, ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವಿವಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ವಾ. ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಪೇಸನ್ನು ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ W1, ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ W2. ಎರಡು ಸಬ್ಸ್ಪೇಸನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್ಗಳು ಬೇಕು ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಇದು ಎರಡು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಎರಡನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಸ್ಪೇಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎರಡು ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಎರಡನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ W1 ಆ್ಯಂಡ್ W2 ಆರ್ ಸೆಟ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್ಸ್. ನಾನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಟ್ಸನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆ ಸೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್ಗಳನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಏನೇನು ಸೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ? ವಿ ನೋ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸೆಟ್ಸ್, ವಿ ನೋ intersection of two sets. Okay, we know the sum of two sets. We also know the difference of two sets. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಹೊಸದೇನಾದರೂ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಯೂನಿಯನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಇದೆ, ಸಬ್ಸೆಟ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಇದು ಎರಡರದ್ದು ಯೂನಿಯನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಬಹುದಾ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಸೆಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೊಸದೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್ ಬರ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ, ಎರಡರದ್ದು ಸಮ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ W1 ಮತ್ತು W2 ಇರೋದ್ರಿಂದ W1 ಮತ್ತು W2ನ ಸಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್ ಬರ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ W1 ಮತ್ತು W2 ಅಂತೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್ ಬರ್ಬೋದಾ? ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ಸ್? ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ? ಯೂನಿಯನ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಯೂನಿಯನ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಯೂನಿಯನ್ ಏನಪ್ಪ? 2 ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಏನು? ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. W1 ಮತ್ತು W2 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಎರಡರದ್ದು ಯೂನಿಯನ್ ಅಂದ್ರೇನು? W1 ಯೂನಿಯನ್ W2. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಸೆಟ್? ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, W2 ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. It is the collection of all, because we are in the subspaces, collection of all alpha such that alpha belongs to W1 or alpha belongs to W2. ಈ ಯೂನಿಯನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು W1 ಅಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, W2 ಅಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಎರಡನ್ನ ನಾನು ಜೋಡಿಸಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್? ಒಂದ W1 ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ W2 ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ 2 ಸೆಟ್ಸ್. ಆರ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯೂನಿಯನಲ್ಲಿ. W1 ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, W2 ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ 2 ಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಾ? ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಇದೆರಡು ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್. W1 is ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್, W2 is ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್. ಎರಡನ್ನ ಯೂನಿಯನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಬಹುದಾ? ಎರಡನ್ನ ಯೂನಿಯನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್? ಈಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಬೇಕು? ಎ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬೀಟಾ ಶುಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಟ್. ಏನು ಸೆಟ್ ಈಗ ನನಗಿಲ್ಲಿ? W1 ಯೂನಿಯನ್ W2. ನನಗೆ ಎ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬೀಟಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಸೆಟ್ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಿವಾಗ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುವ. ಟು ಚೆಕ್ ದಿಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ V2 ಓವರ್ R ಆರ್ R2. This is already a vector space over the field of real numbers. R2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? R2 is just our Cartesian coordinate system. Okay, so I will take our Cartesian coordinate system. In that we shall consider 2 subspaces. Okay, so Cartesian coordinate system ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ನಮ್ಮದು x axis ಒಂದಿರುತ್ತೆ, y axis ಒಂದಿರುತ್ತೆ. This is my x axis, this is my y axis, this is the origin. This is R2. It becomes a vector space. Vector space ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ? ಆರ್ಡರ್ಡ್ ವೇ. This is very simple. All the examples what we have studied till now, simplest of examples. How are the elements? Origin ಅಂದರೆ 0, 0. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1, 1, 2, 2. This is nothing but the number line, right? 1, 2, 3, 4, 5. -1, -2, -3. 1, 2, 3, 4, 5. -1, -2, -3. This is however R2 will go. So this is nothing but the element 1, 1. ಇಲ್ಲಿ 1, 1 ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ನಾವು 2 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು, R2 ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಪೇಸಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು, 2 ಸಬ್ಸ್ಪೇಸಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ 2 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, R2 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಪೇಸನ್ನು ನಾನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ನೋ ದ ಟ್ರಿವಿಯಲ್ ಸಬ್ಸ್ಪೇಸಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರು? 0 ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್ ಒಂದಿದೆ, the entire subspace. This is always a subspace of a given vector space. Okay, ಉಳಿದಿರೋ ಸಬ್ಸ್ಪೇಸಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಉಳಿದಿರೋ ಸಬ್ಸ್ಪೇಸಸ್ ಹೇಗಿರಬಹುದು? ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಪೇಸಸ್ ಹೇಗೆ, ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಎ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬೀಟಾ ಶುಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು W. ಈ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಸ್ಪೇಸನ್ನು, ಯಾವುದೇ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ it becomes a subspace. Okay, now we shall see these are nothing but purely vectors. Vector space ಅಲ್ಲ, ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ಸೇ. ನಮಗೆ ಪಕ್ಕಾ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ R2 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಷನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು.
ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಪಿಕ್ ಎನಿ ಸಬ್ಸೆಟ್, ಓಕೆ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎ ಆಲ್ಫಾ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ R2 ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಐ ಟೇಕ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್, ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಫಾ. ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎ ಆಲ್ಫಾ ಶುಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಅಂದರೆ ಏನು? ಇದರದ್ದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆಲ್ಫಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾವು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾ, 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್, -1 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್, -2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾ, 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾ, -3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಲ್ಫಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸು, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಎ ಆಲ್ಫಾ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಉಲ್ಟಾ ಆ ಕಡೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಡಿಷನ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಚೆಕ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಸಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ನಾನು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೇ ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಬೀಟಾ ಈಸ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಬೀಟಾ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಓನ್ಲಿ. ಏಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೆರಡನ್ನ ಸಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಶಾರ್ಟರ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಬೀಟಾ ಉದ್ದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೀಟಾ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ ಇದೇ ಲೈನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಓನ್ಲಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ any line through the origin will always be a subspace in R2. This is very simple enough to explain. This is the picturization I wanted to give you about subspaces. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. R2 ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? R2 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ all those are subspaces of R2. Any line passing through the origin, any line passing through the origin is a subspace of R2. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, R2 ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಲೈನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ R2. ಯಾಕೆ? ಆಲ್ಫಾ ಲೈನಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೇ ಲೈನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ಆ್ಯಡ್ ದಮ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎನಿ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ R2. ಈ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಆರಿಜಿನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆರಿಜಿನ್ ಏನು? ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್. ಆರಿಜಿನಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಟು ದ ಆರಿಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ R2. ನಾ ಯಾವ ಲೈನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಆರಿಜಿನಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಪೇಸಸ್ ಆಫ್ R2. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇದೆಯಾ? ಐ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಚೆಕ್. ಓಕೆ, ನೀವು ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಬ್ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹುಡುಕಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. Okay, now the idea is now I have subspaces in R2. I will take 2 subspaces in R2 which is easy to check. Union subspace ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು 2 ಸಬ್ಸ್ಪೇಸಸನ್ನು ನಾನು R2 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. I will draw them in a minute. Any line passing through the origin becomes a subspace ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, in particularly the x-axis becomes a subspace because it is a line passing through the origin. I will call it as W1. Also y-axis becomes a subspace because it is passing through the origin. It is a straight line passing through the origin. Therefore I will call this subspace as W2. ಈಗ W1 ಯೂನಿಯನ್ W2 ನಾವು ತಗೊಳ್ಬಾ. W1 ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. W1 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಎಲ್ಲ 0, ಹೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ 0. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್
x, 0 where x is a real number. It is real numbers alla irodu idರಲ್ಲಿ. Therefore every element here ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ it is nothing but 1, 0, 2, 0. Therefore any element in W1, it is in the x-axis, it is of the form x, 0. W2 ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? W2 is the y-axis. Y-axis ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡೀಷನು? ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಝೀರೋನೇ ಇರುತ್ತೆ. Therefore x coordinate is always 0 and y is some number. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, 1, 2, 3, 4, -1, -2, 1/2, 1/3 ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ y-axis. ಯೂನಿಯನ್ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? ಯೂನಿಯನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎರಡರದ್ದು W1 ಯೂನಿಯನ್ W2 ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಂದ ಈ ಥರ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇರ್ಬೋದು. Therefore how will be the union? ಒಂದ x, 0 ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 0, y ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯೂನಿಯನಲ್ಲಿ. ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಎಲಿಮೆಂಟು? ಒಂದ x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅದರದ್ದು 0 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, now will it become a subspace? This is our question. ಯೂನಿಯನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್. ಏನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವಿವಾಗ? ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಎಡಿಷನ್? ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು, ಇಲ್ಲಿಂದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೇ ಈ ಸಬ್ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ? ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 2, 0. ಈ ಸಬ್ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ? ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 3, 0. Therefore ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು 2, 0 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ, ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ. ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ 2, 0. ಬೀಟಾ ನಾನು ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ? 3, 0. 3, 0 ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಬ್ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ 0, 3. ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇಸ್ 0. Therefore ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದು 0, 3 ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ. coordinate wise addition, first coordinate 2 plus 0 is 2, second coordinate 0 plus 0 is 3. 2, 3 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಹುಡ್ಕೋಣ 2, 3 ಯೂನಿಯನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದರೂ 2, 3 ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? 2, 3 ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್. Therefore 2, 3 will be here. 2, 3 is a vector here. This is our parallelogram of addition, right? ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲೆಲೋಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಸಮ್. 2, 3 ವೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. Therefore W1 union W2 is not closed under the union operation. ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಈ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. That means it is not there in the union. Therefore it is not closed under addition and it fails to be a union, fails to be a subspace of the vector space V2 over none. It is as simple. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲೆಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ ಆಫ್ ಎಡಿಷನ್. Therefore union will never be a subspace. ಸೊ ಯೂನಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು, ಕೆಲವು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜನರಾಲಿಟಿ? ಯೂನಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ವಾ? ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್. Therefore in general union of two subspaces is not a subspace of the vector space. This is an example to show that union of two spaces need not be, union of two subspaces need not be a subspace again. The next one, ಯೂನಿಯನ್ ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಬಹುದಾ? ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡು ಸಬ್ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇದೆ, W1 ಆ್ಯಂಡ್ W2. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್? Therefore W1 intersection W2 is equal to set of all alpha such that alpha belongs to W1 and alpha belongs to W2. And or ಯೂನಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು W1 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು W2. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪೀಸ್, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪೀಸ್.
ಇದು ನಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅನಿಸುತ್ತಾ, ಆಗಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತಾ? ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್? I should check whether it is closed under addition and it is closed under scalar multiplication. So we will take two elements over here. Okay, intersectional ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಕರೀವ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೀಟಾ ಅಂತ ಕರೀವ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಲ್ಫಾ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ W1ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, W2 ಅಲ್ಲಿದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಲ್ಫಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು W1 ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ W2 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಲ್ಫಾ W1ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಆಲ್ಫಾ W2 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬೀಟಾ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೀಟಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು W1 ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ W2 ಅಂದರೆ ಬೀಟಾ ಕೂಡ W1ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಬೀಟಾ W2 ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ನಾವು ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಎರಡು W1 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಇನ್ W1 ಬಿಕಾಸ್ W1 ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ಸಬ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಎಡಿಷನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಇನ್ W1. ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಎರಡು W2 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ W2 ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ಸಬ್ ಸ್ಪೇಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ W2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ಐ ಪಿಕ್ two scalars A and B in the field F, what about A alpha plus B beta? Okay, alpha beta already W1 allide, or else we will simplify the scalar multiplication. I'll take any element in the field, A field ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Okay, alpha W1 allide, A field allide, therefore A alpha is in W1 because W1 is already a subspace, it is already closed under scalar multiplication. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಲ್ಫಾಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ W2 ಅಲ್ಲಿದೆ, ಎ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಎ ಆಲ್ಫಾ ವಿಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು W2 ಬಿಕಾಸ್ W2 ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಆಲ್ಫಾ W2 ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಎ ಆಲ್ಫಾ W2 ಅಲ್ಲಿದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ W1 W2 ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ. ಎ ಆಲ್ಫಾ W1 ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, W2 ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಎ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ. Therefore, intersection is closed under addition, intersection is closed under scalar multiplication. Therefore, intersection of two subspaces is a subspace, again a subspace. Union of two subspaces need not be a subspace of the given vector space. I hope these things are clear to you. ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. See you in the next video. Thank you.